अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब वला तअकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु कान हुबन कबीरा। पारा नंबर 4 सूरतुन निसा आयत नंबर 2। व आतुल यतामा अम्वालहुम, और दो तुम लोग यतीमों को उनके अम्वाल। वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, और मत बदलो बुरे माल को अच्छे माल से। वला तअकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, और मत खाओ उनके अम्वाल अपने अम्वाल के साथ। इन्नहु कान हुबन कबीरा, बेशक वो माल खाना वबाल बड़ा है। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा, और अगर डरो तुम लोग कि नहीं इंसाफ करोगे तुम यतीम लड़कियों में। फ़ांकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, तो निकाह करो तुम लोग जो भली लगे तुम्हें औरतों में से, 2-2 या 3-3 या 4-4। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा, बस अगर डरो तुम लोग कि अदल नहीं करोगे इंसाफ नहीं करोगे तो एक से। औ मा मलकत ऐमानुकुम, या वो के मालिक हैं तुम्हारे दाएं हाथ उनके। ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू, वो बात करीब है कि ना इंसाफ़ी ना करो तुम लोग। व आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, और दो तुम लोग औरतों को उनके महर बतीबे खातिर। फ़इन तिबन लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलू, बस अगर खुश हो जाए वो किसी चीज़ से तुम्हारे लिए दिल से, तो खाओ उसको। हनी मरिया, रजता पचता, खुशगवार खुश जायका। और उन वाला आयत मुबारका के अल्लाह जल्ल शानु चूँकि मां पर उन अर्ज़ कराओ ची दगा सूरत मुबारका सूरह निसा के दे हुकूकुल इबाद मुतालिक अल्लाह पाक ढेर अहकामात बो बयान फरमाई। नो अव्वलीन हुक्म च अल्लाह पाक बयान फरमायलो पर उन वाला आयत की दी पहला आयत मुबारका के। नो अल्लाह जल्ल शानु फरमायलु वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, पहला हुक्म दाओ ची तासो दे ज़विल अरहाम दे रहिम रिश्तों कटआ कवनो ना वडर शई, दा रिश्ते मकट कोई अवल हुक्म दाओ। नो दा यो अम्र कुल्ली वो, यो हुक्म वो, यो कानून वो। अम्र कुल्ली मतलब यो कानून वो। उस दिदगा कानून माते तफसील सर अल्लाह जल्ल शानु मसाइल बयान फरमाई। यानी परुन आयत के हुक्म वो चिदे रिश्तेदारी कटकवनो ना वडर शई बकट कोई रिश्तेदारी। उस रिश्तेदारी कटकवन चूँकि दे रिश्तेदारानों के यतीम ची लज़मी खबरा ची चाहता पाती, अगर रिश्तेदार भी या उररुन भी या तरज़मन भी या खुरियून चाहता पाती शी या अलमसी पाती शी या उरूर पाती शी, दटोल यतीम पो बयान की थी। अवल मसला दा ची यतीम यही चाहता शरअन यतीम अगा बची तवीले शी ची अगा प्लार मर्शी बिया दौर यतमत मुद्दा दी यतमत बुलूग परे दखा बुलूग ना बाद बेसड़ी यतमत वाला हुक्म अहकामात ख़त्म शी। यतीम अगा चाहता विले शी शरअन
چې هغه پلار مړوي مور چې مړوي بیا هغه ته یتیم نشي ویلا ځکه د اولاد نان نفقه خرچه د هغه نکاح د هغه تربیت دا ټول معاملات په پلار باندې فرض وي چې پلار وفات شو نو د بچي باندې به حکم د یتیم لاګي نو اوس امر کلی پرون آیت کې حکم الله پاک بیان کړو نن تفصیلا یو مسلې بیان فرمایي نو نن آیت مبارکه کې الله پاک فرمایي وآتوا الیتاما اموالهم او ویر کوي تاسو یتیمان بچیو ته اموالهم مالونه دي دوی کله تاسو سره د یتیم بچیو مالونه وي نو هغه دوی ته ویر کوي دغه یتیمونه هغه یتیم مراد دي چې د صاحب عقل وي عقل او فهم وسروي په معاملاتو باندې پويږي بیا کچېری یتیم بچی کم عقل وي بیا حکم بات کې روان ده د هغه یتیم حکم بیانېږي چې د څنګه په معاملاتو باندې پويږي نو اول حکم دا ده چې دوی ته مالونه خپل ویر کوي دویم حکم ولا تتبدل الخبيث بالطيب اے د یتیمانو کفالت کوونکیو کپلاری کوروري کتري کمامای خبردار سپک مال په پکیزه مال سره مبدلو یعنی د یتیم ولا مال معیاري مال ده او د تا ولا سپک دا یا لګ دا هغه سره بدلوا ما دا کار مکوا دا دویم حکم شو دریم حکم ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم او مخوري تاسو مالونه د دوی ولا خپل مالونو سره دا سم کوي چې مال سره خلط ملت کوي بس بدړه کې خوري دا کار بم نه کوي د یتیم مال بو بیل ستای انه کان حوبا کبیرا د یتیم مال خوړن یعنی درې وړو صورتونو کې چې کوم درې احکامات بیان شو درې وړو کې مقصد د یتیم مال خوړن دی نو الله پاک فرمایي چې د یتیم مال خوړن حوبا کبیرا بہت بڑا وبال ہے دا ډېر لوی وبال لا وان خفتم او کچری تاسو ډریږئ الله تقسطوا فی الیتاما چې تاسو به انصاف نه وکئ د یتیمانو په کفالت کې تربیت کې دلته د یتاما نه مراد خزي بچی دي اپیله نه مراد نرینا بچیو اوس د یو سړی په کفالت کې خزي بچی دي اوس کا خزه بچی ستره شي خدا به لازمي خبره چې دسی بوي چې تبو سره یا خپل نکاح کوي شي یا به سره زوی ته نکاح کوي نو الله جل شانو فرمایي چې کتا سو د دغه یتیمانو بچیو سره نکاح صورت کې تاسو ډریږئ چې بیا به انصاف ونه کوي دوی سره فانكحوا ما طاب لكم من النساء بیا تاسو نکاح وکئ د دوی نه هټ کر نو خزو سره چې کوم تاسو ته خستا لاګي یعنی یو سړی په کفالت کې یتیم جنۍ دی یتیم جنۍ مطلب دام کې درشي لازمي خبره نه چې تابو ذویل ارحام رشتو کې وي اوس یتیمه جنۍ ورېرا ده یا خور دغه سره خو به نکاح نه کیږي کنه ورېرا ده نو خپل بچی ته کوي شي به دې صورت کې خو الله جل شانو فرمایي ک تاسو په دې صورت ډریږئ چې زه خپل بچی ته نکاح کم یا یتیمه خپل ورور ته نکاح کم یا ته یتیم ته پاتې چې تا رشته کې نه ده ته ځان ته نکاح کول غواړي خو انصاف خطراوي چې انصاف نشي کوي نو بیا الله پاک فرمایي چې بیا سره نکاح دو سره مکوي به چې نور کوم خزه ته خستا لګي هغه سره نکاح وکي دوی سره نکاح مکوي ځکه انصاف بده نه کی دلته الله پاک فرمایي فانكحوا تاسو نکاح وکي ما طاب لكم چې کوم خزه خستا ولګي تاسو ته نو خزه خو به خستا ما ته هغه لګي چې ما کتلی وی کنه چې کتلی مې څنګه به خستا لګي دلته مفسرین فرمایي چې کوم خزه سره نکاح کول غواړي ولی خستا وګوره خو مکمل دا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسن جان شهید صاحب رحمه الله د موږ نوې مرکز ته چې زمکه خاصه و بدای راغلو هغه ټیم یا اس کار مار نو بیا زه راغلم ملاقات هغه ټیم خلک د سينو ډیر خلی پلاټونه وندي د مرکز بیا زه راغلم بیا الته مو نه دي مسلې ته پوسو کومای چې د څنګه چل بیا الته شیخ صاحب فرمایلو چې کومه د فقہی مسلې چونکه هغه ډیر لوی فقيه هو الله پاک ډیر لوی فقاهت ورکړو دا شیخ ادریس صاحب ولسخرو ډیر لوی فقاهت الله ورکړو نو دا مسله متپوس نو کنو دو فرمایلو چې کومه خزه تا اراده وی چې نکاح سره وکم دی هغه مخ کتنم تا جایز دی دی هغه قدم چال چلن مکمل تا جایز دی او دلته خو پښتو دا کنه نور ابو خزه به هی کی بازارونو کې وګرځي او چې څوک یو نه غواړي او چې زه وګورم به چو دا خو پښتو د څنګه ګوري نو قران کریم څه فرمای فنکحو ما طاب لكم تاسو نکاح وکي دی هغه خزو سره چې تاسو ته خستا ولګي طابا چې خستا دي ته ولګي نو خستا خو ما ته هغه لاګي چې ما کتلی خو چې کتلی مې څنګه به خستا لاګي نو د قران کریم عبارت نه معلومیږي چې کتلی بوموي ښا بیا فرمای من النساء د خزنا مثنا دوی یوانا دوی وثلاثه درې
ورباع سلور سلور. دلته زم شوقي دي هم د ډېرو ودونو دا ملګری ډاکټر صاحب ناشته دا هم ډېر سخت شوقي واس مو نشته دواړه مجبور یو بهرحال. لفظ مثنا دا معدول ده د اثنان نه دا لفظ جوړ شوی دا د ما چې ترجمه وکړه دوه مثنا لفظ جوړ شوی دا د اثنان دوه ته ویل شي. اثنان دوی ښځې بیا اثنان دوی ښځې. وثلاثه دا جوړ شوی دا لفظ د ثلاثه نه ده یعنی درې. ورباع دا لفظ جوړ شوی د اربعه نه سلور. اوس دې کې یو باریک مسئله بیانوم. د اهل سنت والجماعت امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل دغه سلور وړه ائمه په نيز باندې د مثنا و ثلاثه کې چې کومه واو ده دا او ثلاثه و رباع کې چې کومه واو ده دغه د دوی واو په معنی دی او سره دی، په معنی دی تنویع سره دی، په معنی دی جمع نه دی. تنویع مطلب چې دویم کوي شي، دریم کوي شي، سلورم کوي شي. دانا چې دوی جمع کا، درې جمع کا، سلور جمع کا. دا واو چې په معنی دی او سره شي به دا مطلب شي چې د کوم د موږ عقیده ده د اهل سنت والجماعت. روافض دلته کوم رمتوب کوي شیعه یې چې دلته کې دا دوړې واو د جمع د پاره دي. خاص جمع د پاره شي به معنا څنګه شو؟ یی چې نکاح کوي تاسو مثنا دوی و ثلاثه و سره درې دوی ته دوی سو شوي 4 درې سو شوي 6 4 ته 6 10 و رباع سلور 8 10 ته 8 18. روافض په نسبت باندې یو سړی په اتلس نکاحونه هم کوي شي. دا الزامات نه لګوم د دوی چې کومه عقیده ده عادي ته بیانوم. روافض یې چې دلته د لفظ واو په معنی دی او سره ده، په معنی دی د جمعیت دی لپاره موږ په نسبت باندې اهل سنت والجماعت په نسبت باندې واو په معنی دی او سره ده. دوی واو د جمعیت دی لپاره خلی به ترجمه دا کوي چې جی دوی نو اتلس خزه العیاذ بالله یو سره په اتلس خزه څنګه سمبلول شي؟ قرآن او سنت د قرآن کریم صریح حکم دغه ده. اوس ما پرونم عرض کړو بعض اوقات کله هم د قرآن کریم په ظاهري عبارت کې اشکال شته نه، خو واضح ده، خو بل فرض راغلو اشکال اختلاف رالو بس اشکال وته ویا چې اختلاف وکړو دوی چې دوی واو په معنی د جمع سره خلی او سره نه خلی اختلاف رالو. نو بیا د قرآن کریم تشریح په احادیث سره کیږي. نو د پیغمبر تشریحات دغه دي چې نارینه سړی ته په نکاح کې یو وخت کې په نکاح کې سلور خزه جمع کول جایز دي، سلور نزیاتو جواز نشته ده. بلکې دوه صحابه کرام د سیو چې غوي چې اسلام راوړو نو د یو صحابي په نکاح کې لس خزه نبی رسول الله فرمایل شپږ فارغ کا، بل سره اتوي کافر مسلمان شي کنه، بل سره اتوي نبی رسول الله فرمایل سلور فارغ کا. دا حدیث دی. نو د پیغمبر د قرآن کریم حکم تشریح د پیغمبر عمل او حدیث موجود د مو سره او صحابه کرامو کې چام د سلور نزیاتې په یو وخت کې نه دي ستلی. ها سلور د کړي دی یوام لا شو بلا وکا یا طلاق شو بلا وکا یا لړ دینه بس خله واخسته بیا بلا وکا، خو په یو وخت کې سلور نکاحون نزیات نشي جمع کوله. دا مطلب ده. کوم گمراه فرقه چې انکار د حدیث کوي لکه ما برزي وانا ما خص یو بار نه مناسبه نه وي دا ورمړو کې چې کوم مفتی صاحب وو دغه آیتنا العیاذ بالله صریح انکار کړه دا ویډیوګانو بیان شته ویډیو صریح یې چې دا مولایانو ځان ته چل د سرور نه دی جایز. چلو زه به وایم چې په قرآن آیت زه نه پوهېږم ته ښه پوهېدې او د پیغمبر عمل سره بوڅه کوي. پیغمبر خو صحابه کرامو ته د سلورو اجازت ورکړه. دلته کې دغه خبره کوي چونکې دا منکر حدیث وو چې د حدیثو انکار وکړي بیا خو مبلغ ځارس کوي چې څه زړه غواړي بیا کوه. د حدیثو انکار کولو زکه دا ډرامې کړي دلته کې د آیت نه صریح انکار کوي چې سلور نشته ده یو خزه ده. نو موږ ته چلو زه په قرآن آیت نه پوهېږم ته ښه پوهېږي، خو د پیغمبر عمل سره بوڅه کوي. پیغمبر خو سلور خزو اجازت ورکړه ده، احادیث شته په دې باندې حدیث دال دي موجود دي. نو گمراه فرقه یې دوی غوندې چې سلور نشته ده. بهرحال یو خو عزیزانو د قرآن حکم ده او یو په دې کې بیا طب دا، ساينس دا، میډیکل دا، دې باندې ډېر زیات سرچ شوی دا. فقيه ملت محمود الملت والدین حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمه الله موږ په پارلیمنت کې خو هر دور کې سیکولر او لیبرل خلک وو. لیبرل خزو د په پارلیمنت کې رويسار کوي دي د تاسو
څنګه مولایانو سلور خزو اجازه ورکړه د یو سړی ته چې د سلور نکاحونو اجازه ورکړي نو یو خزه ته د سلور میډونو اجازه ویلې نه ورکړي دوی په ځکه ویلي چې مفتی صاحب بو عزت شي فقيه ملت مفتی محمود الله جل شانو د غریق الرحمت کی دور لوی فقاهت الله ورکړه ودتا امام الادله د دلایل امام وو د سره په پارلیمنت کې مولانا غلام غوث هزاروی صاحب رحمه الله عام د سره په 73 عین کې دا سره شامل وو مولانا شاه احمد نور علي نورم ډیر علما وو ټول مسلکونه ورو مولانا غلام غوث هزاروی صاحب د چا تاسو کړو چې مفتی محمود بری کې د څه خیال الله هغه ته فرمایي چې کوم مفتی محمود تاسو سره د دلیل په میدان کې خبره چلو کی ستون یو ته وخره چې دا د سیمټو ستون ده په دلیل باندې بودا تاسو ثابتې چې دا د سونی ده اگر چې حقیقت کې واغه د سونی نه وي سیمټ بوي خو دلیل بودا سي درکې چې ته به معنی چې دا د سونی ولا ستون ده د دلیل په میدان کې الله یو فقاهت ورکړو نو مفتی محمود باندې خزو اعتراض وکړو چې تاسو مولایان یو سړی ته د سلور خزو اجازه ورکوي یو خزه ته سلور میډونو اجازه نه ورکوي مفتی محمود څه ته فرمایي چې بای دا خو هغه خزو د پاره دا حکم بیانو چې کوم خدای مانی که څو خدای نه مانی خو هغه د سلور میډونو کوي کنه تاسو خو اجازه ته مخ مانی کړی نه وکي سلور میډونو دلیل داسې خوان کوي نو د تعلق د ساينس او میډیکل سره هم ده الله جل شانه په سړی کې دومره قوت اچولې ده چې هغه سلور نکاحونه ستل شي او خزي کې دا قوت نشته د چې یو نه زیات میړونه وساتي یو خبره دویم دا چې قران او سنت چې دا حکم لګول دا چې یو خزه بو یو خون سره وخت روي د کې خو د خزي فائدہ ده د خزي رحم دغه شرمګاه الله په نس دومره قابل احترام ده چې هغه کې په یو وخت کې به یو بیج اچول شي دویم بیج اجازه وته نشته ده دا خو دغه عزت شو دغه ناموس لحاظ وساتل شو او لیبرال او سیکولر چې کوم اوس ډرامې کې هغه خو تاسو اوري په سوشل میډیا باندې الله جل شانو د خزي پاکیزګي طرف ته اشاره کوي د خزي رحم نه چې کوم اولاد روزي چې هغه پاکیزه وي سترا وي صاف اخلاق ولوي او د دې ناموس سره خيستاوي او خزا یو ضعیف کمزور غوندې مخلوق ده چې هغه سره د خپل اولاد مینوي اولاد تعلق خو چې مشوم وي مور سره یې کنه مور سره وي هغه مقابل احترام وي یو خدا مسأله دویمه مسأله عزیزانو ما مخکم سود له جمعې بیانو کې خو چې دا مسأله به نه هم اکثر د دویم نکاح خبره چې راشي به مو پښتنو یو بل مایند ده العیاذ بالله موږ مایند بدل ده چې دا ګاډ ور دي دا چې څوک دا خبرې کوي العیاذ بالله نن دې ته یو چن حقایق بیانوم په کلاو غیګونو یاوري مونږ خیبر پختونخوا ول باندې د علماو تحریک آسان نکاح مونږ چلول زه د کې پی کې د خیبر پختونخوا امیر زوم صدر دا مونږ تحریک واتس اپ ذریعہ اوسم تحریکونه چلیږي یو تحریک درویند یو عالم د مولانا محمود عالم صاحب اوسم چلی لګیا نورم د کراچۍ کې علما شته غوي بقاعده د نکاحونو زیاتونو تحریکونه چلی وجه صد عزیزانو مونږ زه د خیبر پختونخوا دغه تحریک آسان نکاح صدر پته شوم ما سره د کوهات علما رغلی د پېښور علما رغلی د کلونی د علاقې کې زغپله چکلې ته لاړم ما د زنانو نه تاسو نه کړی دي چې تاسو ته کوم داسې ترتیب جوړ کو چې پاکیزه نکاح د ترتیب جوړ کو تاسو دې تبدی باندې راضی نه او دا کار ویلې کوي دا د الله کلام مخکې پرو ده چې مونږ ته اغه زنانو العیاذ بالله اغه زنانا چې مونږ معاشره ته په انتهایی سپک نظر ګوري او مونږ معاشري نوجوان صرف د دې لپاره ګرځي چې 100 روپۍ ورکم چې زه خواهش پورا کم هغه مونږ ته وژړل چې مولانا صاحب د خواجيبه کار وشو چې تاسو مونږ ته رالي نو هغه مونږ ته دا ویلي زنانا بچای را وستوي چې دا مې بچای ده وچ مولانا صاحب د مونږ پښتنو معاشره دغه ده چې زه کونډه يم العیاذ بالله ورور پرې د مت خپل پلارم په خپل کور کې په سپک نظر ګوري ګورو کنه ګورو الله دې چاته کونډه او طلاق په کور نه کینی الله دې چاته کینی نه انتهایی دردناک منظر وی اغه زنانه سوالو چې ما ته خپل پلار په سپک نظر ګوري چې دا اوس په ما چټی شوی دا چې د ما پلار نه زیات ما ته څوک نږدې شته په کائناتو کې چې هغه ما ته په سپک نظر ګوري نو ما ته بل لیار کوم اوزه چې تلاړه نکاح ما سره څوک نه کوي دی وی بچی دی وجینا زه بچی تسم دی وجینا دا مې صرف یو سټوري دې ته بیان کړه تاسو لګ نظر واچوي په دې محلي کې ما نظر اچوله ده چې کوم کورونو کې د محلي خبره کوم کورونو کې چې ځوان خزي تور سری جنۍ د مونږ پاکیزه قابل رحم خويندې هر دویم دریم کور کې ځواني تور سری د پلار په کور سپین سری شو ویلې نکاحونه نه کی یا لک شکل نه بدرنګ دي یا غریبان دي یا بس موږ معاشرتي بیګار دومره حد ته رسیدل ده چې موږ دا رسم جوړ ده چې بای ما ته پلاټ نه لیکي به زه واده نه کوم په کورونو زړی شوي
په دې علاقې کې یو سړی زه داسې پیژنم چې په دې وخت کې یو سړي ته 3 ځوانې لونه طلاق ناستې دي دلته نږدې علاقې کې ده. زه چې هغه سړی ګورم قسم دی ما زړه سیزي. څوک برداشت کوي چې ماته د ځوانه خور لور په کور کینی؟ څوک برداشت کوي چې کوم هغه غیرتی پلار چې لوی غیرتی ځان ته څنګه به دا برداشت کوي؟ الله جل شانه چې څنګه په سړی کې یو خواهشاتو د یو ماده اچولې ده، یو ملکه یو قوت اچوله، دغه قوت خو الله په خزي کې مچولې ده کنه، چې څنګه سړی خپل جایز خواهشات پوره کولو لپاره د نکاح کوشش کوي، خزي کې الله پاک د ملکه د قوت اچولې ده، هغه د جواز جایز حق د چې هغه د حق پورا کی، هغه حق مونږ د خپل پلید ترین خبیث ترین رسم او رواج دی وجنه د مونږ معاشرتی بګاړ دی وجنه هغه ته حق نه ملويږي، هغه زنا طرف ته وځي. لہذا دغه یو چند واقعات مې ته بیان کو. زه خپل صرف زنه زه دوره غټ مفتی نه يم چې زه یو خپل رائے د اکابرو نه هټ کړل ان شاء الله دې نه وکي، الله مو دې اکابرو نه هټ کړ بل طرف ته لاړ نشي، گمراهی ده. مخبل اکابرو سره په دې باندې ډېر خبرې کړې دي. ما په نس باندې هر هغه نرینا چې الله وسور کړی وي چې وسی وي د دوه خزه او دا دوه خزه نه کوي، امام مسأله دغه په کلاو غوونه اوري دا ګناهګار ده سړی چې چاته الله د دوه نکاحونو واسور کړی وي کم از کم دوا او د یې نه کوي. حدیث کې یو بل کوېسچن رسېږي د منګۍ ته ګوره او ته نکاحونه و د الله بندگانو نکاحونه زیات کوي منګۍ به کم شي، منګۍ زیاتېږي نه. زه به خپل خبره وکړم، ما ته الله وس راکړی مثال در کوم چې زه 2 نکاحونه وکم او زه یوې ښځې ته پروت یم. اوس که زه یو سړي باندې د یو مثال مې در کو، یو سړي ته په کور کې 2 3 4 کونډې یا طلاق ناستې دي، که یوازې هغه نه وکم ما وس شته د بلې ښځې ساتنو، هغه نه خو ما بوج سپک کو که نه، دارنګې بل راپاسي بله وینه وکي، هغه نه بوج سپک شو بل راپاسي بله وکي. معاشره کې رحمدلی خو دغه رنګ ده. نن زه ځوان یم سبا د مالونم کونډې کې دی شي الله دې نه وکي، مالونه ماته په کور کې نسل شي، که زه نن د بل پر لور باندې رحم وکم سبب د ما په لور باندې څوک داسې وي چې رحم به وکي. معاشره خو دې نه جوړېږي که نه چې زه به تا نه رشته غواړم ته به ما نه رشته غواړې، ته به د ما ناموس او عزت لحاظ ساتې زه به تا ناموس او عزت لحاظ ساتم. دې سره مهنګایي کمیږي، کثرت نکاح سره مهنګایي کمیږي او موږ دا یو چې مهنګایي زیاتېږي. قرآن و سنت نه چې کله مایند غلط جوړ شي پیدا نتیجه راوځي چې نن کومه راوتې ده. هر محلې کې چکلې چلیږي، هر محلې کې لاړ شي په ټول کوهاټ کې داسې محله به ته نه وګورې چې هغې کې چکلا نه لاړ شي دا ما دې ته چلینج ده. او دا چکلې ته دا د اسرائیلو نه ښځې نه دي راغلي، دا د امریکې نه دي راغلي، دا ما هغه با حیا خویندې دي چې د هغوی د حیا چادر نن د ما نوجوان د ما مسلمان بچی د لاسه د ما یو حیادار خور عزت تار کیږي په 100 او په 200 او په 1000 او په 2000 روپۍ باندې، هغه د سپي په شان لاړ شي 1000 روپۍ ویر کې خپل حیوانیت تقاضا پورا کی او دینه نه ډریږي چې دغه سیوا تر سره خو د ما په کورم ناسته ده. امام شافعی صاحب رحمه الله فرمای یاد وساتئ زنا یو قرض ده، قرض. زه چې د چانه 100 روپۍ قرضه والم کنه چې ورکړي مې نه وي هغه په نظر کې به زه سپک وم چې څو پورې مې ورکړي نه وي. پښتو متل ده چې څوک د چا قرضه نشي خوړی قبر ته لاړ شي قرضه به د اولاد ورکوي. زنا یو قرض ده، قرض. یاد وساتئ ځوانانو ته هم نن کته د بل چانه خو خواهش پوره کوي په ناجایزه طریقې سره ا د چا خور لور ده سبب دا قرضه د تا خور لور ته خزه به ادا کوي. یاد وساتئ نکاح طرف تراشي، نکاحونه وکي، ځوانان نکاحونه وکي، سپینګیرو خدمت کې عرض چې خپل اولاد ته نکاحونه وکي، خپل بچیانو نکاحونه وکي، پرې د وې د کالجونو د یونیورسيټي د ډاکټرۍ د انجینیرۍ قسم دې سبب وژاړي. نن په خپل اولاد رحم نه کوو سبب موږ نو معلوم بژاړي چې ما نه خو ډاکټر جوړ نن مې څوک کوي نه. دې علاقې کې ډاکټر دې دویلونه ماته رسي چې استاد مالونو ته چې رشتہ وګور ورته نو تا خو تعلیم هر کړه ور باندې کړه وګنه ته لونه خو ډاکټر دې بي بي اس څنګه رشتہ نه کیږي ماته را لې یو وړو کومه ماته را لې چې مالونو ته رشتہ وګور ویلې دې ډاکټر جوړاوله. دا عزیزانو د موږ معاشرتي کلچر فساد او بګاړو انتهایی خطرناک حد طرف ته روان یو. قرآن او سنت چې دغه تعلیمات راکړي اسې نه دي راکړي، دا د انتهایی درد مقام مې ته سناو کو دا غب شپ باندې مخلي. وآتوا اليتامى او ویر کئی یتیمانو تا اموالهم مالنا دی دوی ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او مبدلوی ناپاک مال پو پاک مال سرا پکیزا مال سرا ولا تأكلوا اموالهم او مخری مالنا دی یتیمانو الى اموالکم خپل مالونو سرا
انه بشکا دی یتیمانو مال خوړن کان حوبا کبیرا دا لوی وبال دا و ان خفتم او کچری ډری گئی تاسو الله تقسطوا فی الیتاما چې انصاف بو نو کوي تاسو په یتیمانو خزو کې فنکحوا بیا نکاح کوي ما طاب لكم دغه خزو سره چې خستا لاګي تاسو ته من النساء د خزنا مثنا دوی دوی و ثلاثا دری دری و رباع سلور سلور فإن خفتم بیا کچری وډر شي تاسو کچری ډری گئی تاسو الله تعدلوا چې عدل بنو کوي تاسو فواحدتا بیا یوادا که انصاف باندې ډری گئی چې انصاف نشي کوي به پوي باندې گزارا کوي مونږ د کراچۍ مفتی ظهور علي خان صاحب هغه ویلو چې فاین خفتم مطلب دا چې کچې ته دلاګان وای به وي تکې نه دا دلاګان نه وای ناران وای بیا کوي دوه درې باران او ما ملکت یا هغه چې مالک دی ایمانکم لسنا دی تاسو خیله سونه دي تاسو یعنی وینځي مراد وینه وینځي دي مخکې زمانه کې خو به وینځي وي یعنی بیا کان ډېر نه کهونه نشي کوي بیا په وینځي گزارا کوي اوس خو وینځي نشته چې گزارا وکړي اوس به خامخات واد وکوي ذالک ادنا دا حکم نجدو دا الله تعولو چې تاسو بو ناانصافي نو کوي واتو النساء او ویر کوي خزوتا صدقاتهن صدقات جمع د صدقاتن مہر طویل شي ویر کوي خزوتا مہر دی دوی نحلتن په خوشالي سرا فان طبن لكم بیا کچری دوی خوشالي سرا خوشالي وی تاسو دی پارا عن شيء د سشینا منه د مہرنا نفسا پزړه سرا یعنی کڅ شی د خپل مہر نه مفکوي تاسو ته فکلوه بیا خوري تاسو د مہر هنیئا په خوش هنیئا د هینن د هینن دا چې بلا معوضی دی ته یو شی ملاو شي مری ان په خوشحالي سره خوشگوار او خوش ذائقه اردو ترجمه مولانا سید احمد پلنپوری سے ډیره خستا کړي رچتا پچتا به دړک وایي یعنی که یو خزه تاسو خپل مہر معاف کی بیا به دړک خوري الله دې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب امين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى